Borok ek bangmani mangpili nukjakha wanjai tiprasa kulagatiwo tini BJP tipra motha bai ringjak kaisa kotor lukukuthum panda songjakha gulagatiwo oro narwai okra ngui manjak phaika hastini montri okra Sri Dr. Manik Saha tei ex deputy CM Sri Jishnu Debruma no khoboi BJP State Party ni President Rajiv Bhattacharjee tei MLA Boromganang Manav Debruma MDC Umashankar Debruma no khoboi tei joto BJP ni neta netri tei tipra mothani neta netri rok o pandao phai manjak phaika jotono jar khani bukhani kok mlarak laikha BJP IPFT tipra motha thangsang hine tabok wanjai tiprasa thangsa ngei tongei mathangjak sinai tai dati no tiprasa rokni je ekot sign khlaimani amono bo implement khlaijaknai nino kok narak laimo কি কাজ করেছে আমি বলবো যারা আমাদের কার্যকর্তা ওনাকে তাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ করি জনসভা ত্রিপুরানি শ্রী ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ প্রেসিডেন্ট বরংগনাং রাজীব ভট্টাচার্য দেব ফাইনাল সিনার ত্রিপুরা মথনি MLA র MDC র সাধুলাল সেন র বঙ্গ বড় ফাইট তাব শুধু তিনি বাগै যে শ্রী গোলাঘাটি বিধানসভানি যে শ্রী বরক র যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি বরক এই ত্রিপুরা মথনি বরক এই শ্রী IPP বরক শ্রী জনসভা খাইনাই বিলাইখানে কা থুকজাগো তামনি হিম্বা बोसोर 19 तारिख 19 एप्रिल भारतवर्षनि कायसा पार्लियामेन्ट अथवा भारतवर्षनि कायसा चंगमारी संसदनि बागै मंगा प्रधानमंत्री जानानै जागा प्रधानमंत्री चंगमारी जागा प्रधानमंत्री चंगमारी भारतवर्षनि अथवा वार्ल्डनि टिभिनि একটা বিশ্বनि একটা বিশ্ব সেরা এক নম্বর নেতা অথবা এক নম্বর লিডার যাবো শ্রী নরেন্দ্র দামোদরনি শ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীনি বিনি জন্য চৌমরিনে দিনাই প্রধানমন্ত্রী চৌমরিনে দিনাই সুবিধা বলো না হারি না সুবিধা ভারতীয় জনতা পার্টি বড় লাইন কাইসা নিলো লাইখানে তিনি তাম্বা জন্নুগো ভারতবর্ষনে যে বুলা আছে কংগ্রেস বিরোধী দল চলার তলাই তো বিনি দিশা बिनि नाहार अंका विश्व एक नंबर अंगै थांगै तंगै बो तिनि लीडर ठीक देता में एक सुनोका बिनि नाहार बो बिनि मंत्रका सबका विकास और केमनो पार्टी और सीपीएम कांग्रेस जत्तो फाइमान पार्टी नि सिंगो इनके भारतीय जनता पार्टी के जत्तो पार्टी फाइनाय और शामिल खाइमान बिनि नाहार मुंगनो सिनो त्रिपुरा राजा सिनि बुबुग्रा आबुनि बागने जे नरेंद्र मोदी नाहार मुंगनो नुबुइनो सिनि बुबुग्रा बाहायनो सिनि भारतीय जनता पार्टी नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई एलायंस अथवा जुटमा खाइनाय सिनि आगे थै थानाय सिनि सर एनसी देब्रमा बाहाय 2018 साल बबो हाइनो बिनि नाहार मुंगनो हाइ बिनि दिसानो नाहारिनाय सिनि भारतवर्ष प्रधानमंत्री नाहारिनो बबो हाइनो बय बसे एलायंस अथवा बसे जुटरिनाय बबो जुट सरकार खाइनाय दिनै 2018 सिमे 2024 जनता खाइतो सिनि IPP भारतीय जनता पार्टी बीजेपी र काबंके सिनि बुबुग्रा बाहायनो थानसाबाबे फाइट पाइ आबुनि बागै जत्तो लुकुरंनो जों जत्तो थानसाबाबे उनियन दिगदाते बरक दफाना हामनाला दिगदाते भारतीय हालाम 10 लक्ष बरक नतैनै जों दिनै आबुनो अटो पार्क खाइनाय सिनि भारतीय जनता पार्टी अपद बोर पुट्रिनाय जों जत्तो खाइनाय सिनि इतिहासमा आबुंनाय स्पिरिचुअल नायता मिले सिनि जे बुबुग्रा जे सानमानि आमनो मानव थाखाय के दिनैबो बहुत गोबां रिने मा फुनुंनाय श्री भारतवर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मान जे एग्रीमेंट
আমরা সবাই জানি যে এটা বিধানসভার ইলেকশন নয়, এটা লোকসভার ইলেকশন। আমাদের দেশ আগামী দিন কোন দিকে যাবে, কোন দিকে চলবে, তার যে মার্গদর্শন এই নির্বাচনের মাধ্যমে সেটা যারা সরকারে থাকবে তারা সেটা নির্ধারণ করবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সবাই জানি যে এখন আমরা অত্যন্ত সুরক্ষিত সব দিক দিয়ে, এবং আমরা চাই যে এবারও তৃতীয়বার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আবার এনডিএ সরকার আবার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের টার্গেট দিয়েছেন 370 অর্থ কি, কেন 370? আপনারা জানেন যে জম্মু এন্ড কাশ্মীরের যে 370 যে ধারা সেটাকে অবলুপ্তি করা হয়েছিল, এবং যার জন্য এই 35 এবং 370 যে এই ধারা তাকে মানে শেষ করবার জন্য, তাকে অ্যাবলিশ করার জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আপনারা সবাই জানেন। এবং এই 370কে সম্মান দেওয়ার জন্য যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই জম্মু এন্ড কাশ্মীরের এই 370কে উনি বিলুপ করেছেন। অনেকে বলছিলেন এটা হলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রায়ট হয়ে যাবে, অনেক কিছু হবে, রক্তপাত হবে, কিন্তু কিছুই হয়নি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে জম্মু এন্ড কাশ্মীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ বলছে যে না, এখন আবার নতুন করে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 3 তালাকের বিষয়ে কথা বলেছিলেন, অনেকে বলছিলেন যে 3 তালাক আমাদের যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা মহিলারা আছেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের, সেটা উনাদের উপর যে অত্যাচার করা হতো সেটাকে নিয়ে বারবার অনেকে অনেক খালি কথোপকথনই করেছেন, কিন্তু কাজের কিছুই করেনি, কাজের বেলায় কিছুই কাজ করেনি। সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধানের যিনি নায়ক তিনি হচ্ছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এখানে আমাদের পূর্ব বক্তা আমাদের জনজাতিদের নিয়ে বলেছেন যে কিভাবে এই ত্রিপুরাতে এই জনজাতিদের ভোটের ভাষ্য পরিণত করেছিল আগের এই 35 বছরের রাজত্বকারী যারা রাজত্ব করেছেন এই কমিউনিস্টরা। বন্ধুগণ, এখানে কথা হয়েছে কিছুদিন আগে, আপনারা দেখেছেন যে এই ত্রিপুরাতেই আমাদের এখানে 2019 থেকে এবং 2024 পর্যন্ত 7 জনের মতো এক নাগারে 7 জন জনজাতিকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন, এবং সেটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তাদের নাম হচ্ছে 2019-এ থাঙ্গা ডালুংয়ের নাম আপনারা সবাই জানেন। সাথে এখন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের মন্ত্রিসভার মধ্যে আমাদের মোথা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, এবং যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে নর্থ ইস্টকে আমি ডেভেলপ করব। নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা জানি বেশিরভাগ এরিয়ায় আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন। উনি বারবার বলছেন যতক্ষণ ধরে আমাদের নর্থ ইস্ট ডেভেলপ না করবে ততদিন ধরে দেশ কোনো সময় ডেভেলপ করবেন না। আজকে আমি যখন মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন নর্থ ইস্টের হয়, সেখানে আগে 7টা আমাদের স্টেট ছিল নর্থ ইস্ট বলতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সিকিমকে সেটাকে এক করে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন উনি। সেই 8টা যে আমাদের স্টেট আছে তাদের সাথে যখন আমি বসি, ওনারা সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা বলেন এতদিন পরে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা ভারতীয়। এমন একটা অবস্থা করেছিল যে চারিদিকে এই যে 8টা আমি স্টেট বললাম, স্টেটের সব জায়গার মধ্যে আমরা শুনতাম যে টেররিস্টের আনাগোনা, বোম ব্লাস্টিং, ডাইনামাইট ব্লাস্টিং, মানুষকে খুন করা, এগুলো আমরা মানে প্রতিদিন আমরা দেখতাম। প্রধানমন্ত্রীজি 2014-তে আসার পর এই যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে প্রায় 11টার মতো অ্যাকর্ড করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। শান্তি সম্প্রতি যতক্ষণ ধরে বজায় না থাকবে কোনো স্টেট বা কোনো দেশ কোনো অবস্থায় ডেভেলপ করবে না। কিছুদিন আগে এই আইপিএফটি এবং আমাদের মোথার সাথে, ত্রিপুরা মোথার সাথে আমাদের অ্যাকর্ড হয়েছে। 11টা আগে ছিল, এবার 12টা হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। আজকে যেটা আগে এই যে কমিউনিস্টরা এবং জোট আমলের যে কংগ্রেস যখন তারা এই 5 বছর চালিয়েছিল,
এই আমাদের জনজাতিদের ভোটের ভাষ্যে পরিণত করেছিল, ওনাদেরকে শোষণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আসার পর, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বিশ্বাস ও তার প্রয়াস, এই যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারায় আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, এখানে আপনারা জানেন যেখানে 23 বছর ধরে যে ব্রুরিয়ান শরণার্থীদের সমস্যা, আমরা অনেক কুম্ভীর আশ্রমরা দেখেছি, এর আগের সরকারকে খালি এইসব কথাই বলতো, কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর এই 23 বছরের যে ব্রুরিয়ান শরণার্থীদের আমরা 12টা জায়গায় তাদের থাকার ব্যবস্থা, আমাদের পূর্ব বক্তা আমাদের জনজাতিদের নিয়ে বলেছেন যে কিভাবে এই ত্রিপুরাতে এই জনজাতিদের ভোটের ভাষ্য পরিণত করেছিল আগের 35 বছরের রাজত্বকালে যারা রাজত্ব করেছেন এই কমিউনিস্টরা। বন্ধুগণ, এখানে কথা হয়েছে কিছুদিন আগে, আপনারা দেখেছেন যে এই ত্রিপুরাতেই আমাদের এখানে 2019 থেকে এবং 2024 পর্যন্ত 7 জনের মতো এক নাগারে 7 জন জনজাতিকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন, এবং সেটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তাদের নাম হচ্ছে 2019-এ থাঙ্গা ডালুংয়ের নাম আপনারা সবাই জানেন, রসমচন্দ্র শিল্পী। আমাদের পেরিচন্দ্র জমাতিয়াকে দেওয়া হয়েছে, 2021 সালে দেওয়া হয়েছে সত্যরাম রিয়াং, এবং 2023 সালে এনসিটা আমরা এনসিটা সম্পর্কে এনসিটাকে সবাই জানি আমরা, মরণোত্তর, এবং বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া ওনাকেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। এবং এই বছর 2024 দুজনকে দেওয়া হয়েছে, একজন হয়েছেন আমাদের চিত্ত মহারাজ শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব বর্মা এবং শ্রীমতী স্মৃতি রেখা চাকমা। ওনাদের 7 জনকে পর একমাত্র সেটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য, এবং জনজাতিদের কল্যাণে, যেটা বারবার বলা হচ্ছে, একমাত্র জনজাতিদের উন্নয়ন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সেটা সম্ভব হবে। এবং যে কারণে আপনারা দেখেছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আইপিএফটি ছিল, আইপিএফটির সাথে এখন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের মন্ত্রিসভার মধ্যে আমাদের মোথা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এবং যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে নর্থ ইস্টকে আমি ডেভেলপ করব। নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা জানি বেশিরভাগ এরিয়ায় আমাদের জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন। উনি বারবার বলছেন আড়াল করে আমাদের জনজাতিদেরকে যত দাবিয়ে রাখা যায় তার প্রয়াস হয়েছে। আর আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার 18টি একলব্য বিদ্যালয় প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা আমাদের মোদীজি আমাদেরকে স্যাংশন দিয়েছে। অলরেডি এই রাজ্যে প্রায় 9টি একলব্য বিদ্যালয় তার পরিচালনা শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের জনজাতি গরিব অংশের মানুষ যাতে তারা ইংরেজি মাধ্যমে সিবিএসই গাইডলাইন নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তার প্রয়াস আমাদের সরকার করেছে। আর সিপিএম এর আমলে কি ছিল? ক্লাস 8 পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া যাবে না, মনে আছে তো আপনাদের? ক্লাস 8 পর্যন্ত ইংরেজি কেউ পড়তে পারবে না সরকারি স্কুলে। আর কিন্তু সিপিএম এর নেতা মন্ত্রী আমলা তাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু বাইরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিত। কিন্তু এই গরিব আমার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের গরিব অংশের মানুষ তারা বঞ্চিত হয়েছিল। আমাদের সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে যাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পাহাড়ে হোক সমতলে হোক সমস্ত জায়গায় প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। বন্ধুগণ, আজকে জনজাতি এলাকার যারা ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন জেলা হোস্টেলে গিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের স্টাইপেন্ড 350 টাকা বৃদ্ধি করার কাজ আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। জনজাতি যারা ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য তাদেরকে বিনা পয়সায় বিএড ডিএলএড কোর্স এবং টিসিএস টিপিএসসি পরীক্ষার তাদেরকে অনলাইনে তারা যাতে আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। বন্ধুগণ, জনজাতিদের বিকাশের জন্য আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা সবসময় বলেন যে এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি যে এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। তাই
সমস্ত পরিকল্পনা যাতে আমাদের এই রাজ্যের জনজাতিদের জন্য বিকাশ হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 12টা আমাদের এই রাজ্যে 12টা ব্লক যেখানে জনজাতি অংশের মানুষ বসবাস করে, সেই ব্লকগুলিকে ইন্সপিরেশন ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট ব্লক ঘোষণা করে সেখানে আর্থিকভাবে প্যাকেজ এবং রেগার মজুরি বৃদ্ধি, রেগার মেন্ডেজ বৃদ্ধি এবং সমস্ত দিক থেকে যাতে এই ব্লকগুলোকে আর্থিকভাবে মদত করা যায় তার প্রয়াস আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। বন্ধুগণ, আমার দুঃখ লাগে যে কমিউনিস্টের শাসনে যিনি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের আধুনিক রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সম্মান জানানো হয়নি। যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটা গর্ব। উনি জাতির শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য একটি আধুনিক রূপকার আমরা মহারাজাকে জানি। এত বছর হয়েছে মহারাজাকে সম্মান জানানো হয়নি। কৃষ্ণদা বলছিলেন যে মহারাজার জন্মদিনটাকে আমরা বিভিন্ন বুথে বুথে প্রতিপালন করি। শুধু তাই নয়, 19শে আগস্ট আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মদিন। ওই জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের রাজ্য সরকার করেছে। বন্ধুগণ, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে আমাদের আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। গড়িয়া পূজার একদিন ছুটি ছিল, আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে সরকারি ছুটি বাড়িয়ে 2 দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছেন। বন্ধুগণ, আমরা চাই এই জনজাতি বিকাশের মাধ্যমে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। তাই আজকে সমস্ত জনজাতি ভিত্তিক আজকে তীব্র মাথাও আজকে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টি, আইপিএফটি সরকার সবাই মিলে একসঙ্গে আমাদের যে মন্ত্র, আমাদের যে স্লোগান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্য আমরা অঙ্গীকার নিয়েছি। গত 28 তারিখে আমরা আমবাসাতে র্যালি চলছিল। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এবং আমি, আমাদের কৃতি দেবী দেববর্মা, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমরা র্যালিতে যাচ্ছিলাম। মহারাজ আমাকে বলল, राजीव जी ये अलायंस और भी आगे चलेगा तो ये डायरी में लिख दो, ये 28 का जो चुनाव होगा वो विरोधी शून्य होगा। ये बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मिलकर सातों में साथ त्रिपुरा में सरकार हम लोग बनाएंगे, ये आज लिख लो। আমি বলবো আপনাদের কাছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন, ওনার বক্তব্য, মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে একটাই শুধু আবেদন রাখবো যে আগামী 19শে এপ্রিল সকাল সকাল গিয়ে আপনার সেই পবিত্র ভোট পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে